सब्सक्राइब करंतु विपिन बिहारी सामल चैनल को प्रेस करंतु पाखरे थिबा बेल आइकन को जा फल रे प्रतिदिन अपलोड होउथिबा आध्यात्मिक कथावस्तु को आपण माने सुनि परिबे। आसन शुद्धि परे प्राणायाम साधन करबाकू हेबो। मुख्य प्राप्ति पई जहा जहा करणीय साधना मरण आसन्न जीव जदि ताहा करि न पारे तेबे परम गति लाभ करि पारे नाही। अनेक क्षेत्र देखा जाए मरण बेलू बहुत मनीष मुमूर्षु अवस्था पड़ी थांती। शरीर साधना पाई उपयोगी होई न था। दुर्बल शरीर रोगणा शरीर से माने साधना करने को अक्षम होती ताहा सेमानकर कर्मफल मध्य। वर्ष सारा पाठ पढ़ी छात्र जमिति बेले बेले परीक्षा समय देह असुस्थ हो जाए से परीक्षा दे पारे नाही, पाठ पढ़ार सफलता पाई पारे नाही। मरणर निकटवर्ती जो मनीष परमगति पाई साधनार सुजोग पाए नाही तार पुणी केते केते जन्म बीती जाए मुख्य पाइबा पाए। सारा जीवन उत्तम कर्म करी उत्तम संस्कार संग्रह करिथिबा व्यक्ति को शेष समय रे साधना करिवार सौभाग्य दैथांती भगवान। तेबे आमे आलोचना करुथिले जे आसन शुद्धि परे प्राणायाम सूत्र धरी साधना रे ब्रती हेबाकू पड़िबो। जदि प्राणायाम सूत्र को धरा न जाए तेबे जीवर परमगति हेई पारिबो नाही, माने साधना रे से क्रमोन्नति करि पारिबो नाही। प्राणायामर रूपरेखटा कोन प्रथमे केमिति ताहा आरंभ करिवो सुखदेव गोस्वामी कहउचंती से संपर्क रे बाम चरण पछ भर तेणे निरोधी मूलाधार। बाम पादर पछ भर कहिले गोइठी, बाम पादर गोइठी को मूलाधार चक्र अर्थात गुह्य द्वार रे रखी द्वार को रुद्ध करिवो। बाम पाद को तले रखी डाहण पाद को बाम जंघ और नल मध्यवर्ती स्थान रे रखिले ताकू समासन बोली कुआ जाए। एई समासन रे बसी प्राणायाम आरंभ करिवो। मूलाधार को रुद्ध न कले पवन ऊर्ध्वगामी होई परिबो नाही। तो तापरे कोन करिवो बोली सुखदेव गोस्वामी उल्लेख करी सुंदर भाबरे कहउचंती सजन वृंद। तापरे कहउचंती जे मूल पवन ऊर्ध्वे तोली नाभि पवन संगे मिली बेनी पवन तोली बळे स्थापिब हृदय कमळे। जीवनर चिरंतन सत्य को बुझीगला परे जे ब्रह्मदर्शी ही गला, जहांको मनरु संसार माया कटिगला, चित्तरु जागतिक वासना नष्ट होईगला, से महान जोगी एई प्रणाली रे देह त्याग करिबा दरकार। तबे सेटा केमिति मूल पवन ऊर्ध्वे तोली नाभि पवन संगे मिली। शरीर भितरे थिबा जो 72 नाड़ी मध्य माने 72 नाड़ी मध्यरु तो 7टा नाड़ी होची तार मुख्य नाड़ी। ता भितरे मध्य आहुरी 3टी माने आहुरी ताकू दिया जाइछि प्राधान्य दिया जाइछि जो 3टा को इडा नाड़ी आउ पियला नाड़ी आउ सुषुम्ना नाड़ी। इडा पियला सुषुम्ना बाम नासापुडारू जाइछि इडा नाड़ी, डाहाण नासापुडारू जाइछि पियला नाड़ी। मेरुदंड मध्य रे रहिछि कोन ना सुषुम्ना नाड़ी। साधारण मनुष्यर वायु चलाचल प्राय इडा पियला रे चली थाए। साधन सूत्र को न धरिले पवन सुषुम्ना नाड़ी रे प्रवेश करि पारे नाही। शरीर मध्यस्थ चक्र गुड़िक से सुषुम्ना कांड रे स्थित होई रहिचंती। चक्र परे चक्र भेद करी वायु से आत्मसत्ता सहस्रा चक्र रे पहुंचिले ब्रह्मरंध्र खोली जाए। आत्मा परमगति लाभ करिवो सेतिकी बेले जाए। प्राणायामर सबु कथा तृतीय स्कंद रे अवश्य आलोचना करी हब नाही। आमे जेते बेले कपिल देवहूति प्रसंग सुंदर भाबरे आलोचना करिबा से जो आमर अष्टांग योगर जो आलोचना हबो सेठी प्राणायामर संज्ञा स्वरूप परिसर परिणति संपर्क रे विशेष भाबरे आलोचना करिबा। आजिर प्रसंग रे एतिके कहिबे जे पवन को सुषुम्ना रे गतिशील कराई ऊर्ध्वगामी करिबाकू पड़िबो। एटा होची साधना। 49 वायु मध्यरु पिंड मध्य रे नाड़ी शोधन पाई जो साधना करा जाए सेथिरे प्रधान भूमिका होची 5टी वायुर प्राणवायु, अपान वायु, व्यान वायु, उदान वायु, समान वायु। प्राणवायुर रहिबा स्थान होची मस्तक, छाती, कंठ, जिभ, मुख, नाक। मनर कार्यक्षेत्र होची मस्तिष्क। मस्तिष्क को ऊर्जा शक्ति प्रदान करे कि ना प्राणवायु। अपान वायुर रहिबा स्थान हला अंडकोश, मूत्राशय, नाभि, उरु, मूत्र इंद्रिय आ गुह्य। समान वायुर रहिबा स्थान होची जठर अग्नि पाखरे। नाभि ठारू लिंग पर्यंत तार गतागत अग्निर बल बढ़ाए समान वायु। हजम क्रिया से मध्य शक्ति संचार कराई थाए, शक्तिटा बढ़ई थाए। उदान वायुर रहिबा स्थान होची नाभि ठारू बक्ष प्रदेश पर्यंत।
କଥା କହିବାରେ ଏଇ ବାୟୁଟା ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଯୋଉଟା ଉଦାନ ବାୟୁଟା କଥା କହିବାରେ ମଣିଷକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ବ୍ୟାନ ବାୟୁ ସମଗ୍ର ଶରୀରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ରହିଥାଏ, ଶରୀରକୁ ଗତିଶୀଳ କରାଇବାର ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ ଏଇ ବ୍ୟାନ ବାୟୁ। ଅଙ୍ଗକୁ ବିକଶିତ ମଧ୍ୟ କରାଏ, ଛୋଟରୁ ଯୋଉ ବଡ କରାଏ, ଆଖିକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଖୋଲିବା, ଏଇଟା ହଉଛି ବ୍ୟାନ ବାୟୁର କାର୍ଯ୍ୟ। ଗୋସ୍ୱାମୀ ଶୁକଦେବ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜକୁ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ମୂଳ ପବନ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱେ ତୋଳି ନାଭି ପବନ ସଙ୍ଗେ ମିଳି। ମାନେ ତାର ମାନେଟା ସେ କଣ କହିକିରି ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ମୂଳ ପବନ କହିଲେ ଅପାନ ବାୟୁକୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ କରାଇ ସମାନ ବାୟୁ ସଙ୍ଗରେ ନାଭି ପାଖରେ ମିଳିତ କରେଇବା। ବେନି ପବନ ତୋଳି ବଳେ ସ୍ଥାପିବ ହୃଦୟ କମଳେ। ଅପାନ ବାୟୁ ଓ ସମାନ ବାୟୁକୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠାଇ ହୃଦୟ ପାଖରେ ସ୍ଥାପନ କରିବ, ହୃଦୟ ପାଖରେ ସ୍ଥିତ କରିବ। ଉଦାନ ବାୟୁ ସାଙ୍ଗରେ ତାପରେ କଣ କରିବ କହିଲେ, ତହୁଁ ତୋଳିବ ତିନି ପ୍ରାଣ କଣ୍ଠେ ଯେ ବସଇ ଉଦାନ। ବ୍ୟାନ ପବନ ତାର ତୁଲେ ଧରି ସ୍ଥାପିବ ତାଳୁ ମୂଳେ। ଅନାହତ ଚକ୍ରକୁ ପବନ ଉଠି ଆସିବା ପରେ ଉଦାନ ବାୟୁର ମାର୍ଗରେ ଯାଇ ବିଶୁଦ୍ଧ ଚକ୍ର ବା କଣ୍ଠ ଚକ୍ରରେ ନେଇ ସ୍ଥାପନ କରିବ। ତାପରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଚକ୍ରର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ମାନେ ତାଳୁ ମୂଳରେ ବାୟୁକୁ ନେଇକରି ରଖିବ। ତାପରେ ମୁଖରେ ଥିବା 7 ରନ୍ଧ୍ର, ଆଖି, ନାସା, କର୍ଣ୍ଣ, ମୁଖ ୟାକୁ ରୁଦ୍ଧ କରିବ। ତାପରେ କଣ କରିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ, ତହୁଁ କୁମ୍ଭକ ସାଧି କରି ପ୍ରାଣକୁ ଭୂମଣ୍ଡଳେ ଭରି ନିରୋଧ କରି ସ୍ୱାହାଦ୍ୱାର ସ୍ମରଣ କରିବ ଓଙ୍କାର। ରେଚକ, ପୂରକ, କୁମ୍ଭକ ବାୟୁ ସାଧନାର 3ଟି ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟ। ପୂରକ ମାନେ ବାୟୁକୁ ଶରୀର ଭିତରେ ପୂରଣ କରାଇବା, କୁମ୍ଭକ କହିଲେ ଶରୀର ଭିତରେ ତାକୁ ଅଟକେଇକି ରଖିବା, ରେଚକ ମାନେ ପବନକୁ ରେଚନ କରିବା, ବାହାରକୁ ଛାଡିବା। ପୂରକ ବେଳେ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଯାଇ ଅପାନ ସହିତ ମିଳିତ ହୁଏ, ରେଚକ ବେଳେ ଅପାନ ବାୟୁ ଆସି ପ୍ରାଣବାୟୁରେ ମିଳିତ ହୁଏ। ପ୍ରାଣ ଅପାନର ମିଳନ ହେଉଛି ପ୍ରାଣାୟାମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତହୁଁ କୁମ୍ଭକ ସାଧି କରି ପ୍ରାଣକୁ ଭୂମଣ୍ଡଳେ ଭରି, ମାନେ ବାୟୁକୁ କୁମ୍ଭକ ସୂତ୍ରରେ ଅଟକାଇ ଭୂମଣ୍ଡଳ କହିଲେ ଭ୍ରୁଲ ତାର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ରରେ ନେଇକରି ସ୍ଥାପନ କରିବ, ରଖିବ। ଆଉ ତାପରେ ସ୍ୱାହାଦ୍ୱାର କହିଲେ ସହସ୍ରାକୁ ନେଇ ଓଙ୍କାରରେ ସ୍ମରଣ କରିବ, ଓଙ୍କାର ଧ୍ୱନିକୁ ସ୍ମରଣ, ଓଙ୍କାରକୁ ସ୍ମରଣରେ ଆଣିବ। ସୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ, ଯେଉଁ ଯୋଗୀର ସପ୍ତଲୋକ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଉଚ୍ଚତର ଲୋକରେ ଆସନ ମାଡ଼ି ବସିବାର ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ, ତାର ଗତି ଏହିପରି ହୁଏ। କେମିତି ହୁଏ କହିଲେ, ନିୟତ ଥାଇ ଯୋଗବନ୍ଧେ ତେବେ ସ୍ଥାପିବ ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ରେ, ନିଶ୍ଚଳ ଯୋଗେ ଦୃଢ଼େ ସାଧି ତକ୍ଷଣେ ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ରେ ଭେଦି ପରମ ପଦେ ତାର ଗତି ବ୍ରହ୍ମାର ବ୍ରହ୍ମଲୋକେ ସ୍ଥିତି। ଯେତେ ମଣିଷ ଯେତେ ପ୍ରକାର ମାନେ ସାଧନା ତ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାଧନାରେ ତାଙ୍କର ଚାହିଦା, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଡିମାଣ୍ଡ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ପ୍ରକୃତି ଯେହେତୁ ଭିନ୍ନ, ରୁଚିଟା ହେଉଛି ଭିନ୍ନ। କିଏ କଣ ଚାହୁଁଛି, ମାନେ ଆତ୍ମାର ଯେତେବେଳେ ଗତି ହବ, କାହାର କୋଉଟା ଦରକାର, ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା। ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ରରେ ବାୟୁକୁ ଅନେକ ସମୟ ଅଟକାଇ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇଗଲେ ପବନର ପ୍ରଖର ଗତି ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ରକୁ ଫଟେଇ ଦିଏ, ମାନେ ଭେଦ କରି ପକାଏ। ପବନ ସହ ଆତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ରରେ ବାହାରି ଗଲେ ଜୀବର ପରମ ଗତି ଲାଭ ହୁଏ, ମାନେ ତାର ଆଉ କିଛି ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ, ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ପ୍ରଭାବ ଆଉ ତାର ନଥାଏ, କାମନା ବାସନାର ଅନ୍ତ ଘଟି ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ହେ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ, ସୁକଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ, ସବୁ ମଣିଷଙ୍କର ଗତି ଏକା ପ୍ରକାର ହୋଇ ନଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ମଣିଷର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସଂକଳ୍ପ ଥାଏ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସଂକଳ୍ପ ଓ ସାଧନା ଅନୁସାରେ ଆତ୍ମାର ଗତି ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବାକୁ ଚାହେଁ, ତାର ଗତି ସେହିପରି ହେଇଯାଏ। ସେ କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ଗୁଣ ସମୂହ ଅଷ୍ଟ ସିଦ୍ଧି ଯେଣୁ ବାଞ୍ଛଇ ମନ ସିଦ୍ଧି, ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗଣ ମେଳେ ତକ୍ଷଣେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ମିଳେ। ଯାହାର ଅଷ୍ଟସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରି ଆକାଶଚାରୀ ସିଦ୍ଧ ମାନଙ୍କ ଭଳି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର କୌଣସି ଏକ ପ୍ରଦେଶରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବେ ଅବାଧରେ ବିଚରଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ଯେମିତି ନାରଦ ଅବାଧରେ ତ୍ରିଲୋକ ସେ ବିଚରଣ କରି ପାରନ୍ତି, ସେଇଭଳି ଯାହାର ଇଚ୍ଛା ଥିବ, ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ସାଥିରେ ଧରି ସେ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରେ, ଅଣିମା ଲଙ୍ଘିମା ସିଦ୍ଧି ଆଦି ଧାରଣ କରି ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ ସ୍ଥାନ ବି ପାଆନ୍ତି। ଅନେକଙ୍କର ସାଧନା ଅନୁସାରେ ଗତିଟା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସବୁ ହେଇଥାଏ, এটা ଜାଣିବା ଦରକାର। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାର ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। କାମନା ବାସନାର ଅନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଘଟିଯାଏ ପରମ ପଦ ଲାଭ ହୁଏ, ଆଉ ତାର କିଛି ଇଚ୍ଛା ରହେ ନାହିଁ। ସେ ଯୋଗୀର କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ଆସନ ପାଇବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନଥାଏ। ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତି ଯାର ଇଚ୍ଛାଟେ ଥାଏ ସେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ ସ୍ଥାନ ପାଏ। ଆଉ କିଛି ଯୋଗୀ ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗତି ଆଉ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକାରର ହୁଏ ବୋଲି ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। କଣ କହିଛନ୍ତି କହିଲେ, ଯୋଗେଶ୍ୱରଙ୍କର ଏ ଗତି ପରମ ପୁରୁଷ ବୋଲନ୍ତି,
ଏମନ୍ତେ ତିନି ଲୋକ ଜିଣି ଶୁଣ କହିବା ପରି ମାଣି। ଭଗବତ ଉପାସନା କଠୋର ତପସ୍ୟା ଜ୍ଞାନ ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଯୋଗୀମାନେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଶରୀର ବାୟୁ ପରି ସୂକ୍ଷ୍ମ ହୋଇଯାଏ। ବାୟୁର ଗତିକୁ ଯେମିତି କେହି ପ୍ରତିରୋଧ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସିଦ୍ଧ ଯୋଗୀଶ୍ୱର ଯୋଉମାନେ ମାନେ ସିଦ୍ଧ ଯୋଗୀ, ସେଇ ସିଦ୍ଧ ଯୋଗେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ତ୍ରିଲୋକ ଭ୍ରମଣ କରିପାରନ୍ତି। ସାଧନା ବଳରେ ସେ ତ୍ରିଲୋକକୁ ବିଜୟ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗତିକୁ କେହି କଳନା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କେହି ରୋଧ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ କାହାର କେମିତି ଗତି ହୁଏ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ଯେ କର୍ମ ସାଧେ କର୍ମକାଣ୍ଡେ ସେ କାହିଁ ଲୋଭେ ଊର୍ଧ୍ୱ ଦାଣ୍ଡେ, କେବା ଲୋଭିବ କର୍ମ ଭାଗ୍ୟେ ସମାଧି ବିଦ୍ୟା ତପଯୋଗେ। ହେ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ, ଯେଉଁମାନେ କର୍ମକାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଉପାସନା କରନ୍ତି, ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଗତି ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହୁଏ। ସେମାନଙ୍କର ପରମଗତି ଲାଭ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ପରମଗତି କେବେ ବି ପାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କି ସିଦ୍ଧ ଯୋଗେଶ୍ୱର ଗଣଙ୍କର ପରି ତ୍ରିଲୋକ ଭ୍ରମଣ କରିବା ଭଳି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ କେବଳ ପ୍ରତିଗ୍ରହ ପରାୟଣ ହୋଇ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତି, ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବାରେ ସେମାନେ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପଡନ୍ତି। କର୍ମକାଣ୍ଡ ଉପାସନା ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମାର ଗତି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ତାକୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦାଣ୍ଡ ମାନେ ମୁକ୍ତିର ରାସ୍ତା ମିଳେ ନାହିଁ। ଘୋର ତପସାଧନ ସମାଧି ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ମୁକ୍ତିର ବିଦ୍ୟା ମିଳିପାରେ, ତାହା କର୍ମକାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା କେବେ ବି ମିଳିପାରେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆତ୍ମାର କର୍ମୋନ୍ନତି ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝାଇବାକୁ ଯାଇ ମହାତ୍ମା ସୁଖଦେବ କଣ କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ସୁଷୁମ୍ନା ରନ୍ଧ୍ରେ ବ୍ରହ୍ମପଥେ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗତେ, ବିଧୌତ କଳୁଷ ଶରୀର ସେଚିତ୍ରେ ସ୍ଥିତି ସୁଷୁମ୍ନାର। ସୁଖଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ, ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏକମତ ହୋଇଥିବାରୁ ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ଯୋଗୀ ପ୍ରଥମେ ପିଣ୍ଡକୁ ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର କରି ତହିଁରୁ ଆତ୍ମାକୁ ମୁକ୍ତ କରିଦିଏ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଯେତେ ଦେଶ ବିଦେଶ ମଣ୍ଡଳ ରହିଛି, ପିଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସବୁ ରହିଛି। ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ର ବାଟେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଯାଇ ଅଗ୍ନି ଲୋକରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ମନରେ ଯଦି କଳୁଷ ବିଚାର ବା ସଂକଳ୍ପ ଥାଏ, କାମନା ବାସନା ଥାଏ, ଅଗ୍ନି ଲୋକରେ ତାହା ଦହନ ହୋଇ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ସାଧନାଟା ଥାଏ। ତାପରେ କଣ ହୁଏ, କହିଲେ ସେହି ସୁଷୁମ୍ନା ଚକ୍ର ସାର ଯେ ଚକ୍ର ତଳେ ଧ୍ରୁବ ପୁର, ବିଶ୍ୱର ନାଭି ସେ ବୋଲାଇ ଆତ୍ମା ସ୍ୱରୂପେ ତହୁଁ ଯାଏ। ଅଗ୍ନି ଲୋକକୁ ଧ୍ରୁବପୁର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାକୁ ଶିଶୁମାର ଚକ୍ର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସେ ପୁର ଅତୀବ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ। ଆତ୍ମା ସେଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚେ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଯଦି ଗୋଟାଏ ଦେହ ହୁଏ, ଶିଶୁମାର ଚକ୍ର ହେଉଛି ତାର ନାଭି। ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଯେମିତି ନାଭିଟା ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ, ତାକୁ ଧ୍ରୁବପୁର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ମନୁ ଶତରୂପାଙ୍କର ଦୁଇ ପୁତ୍ର ଯୋଉ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ଆଉ ଉତାନପାଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉତାନପାଦଙ୍କର ପୁତ୍ର ତପସ୍ୟାରେ ସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରି ଶିଶୁମାର ଚକ୍ରରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ। ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଏକଥା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଉତାନପାଦ ରାଜାଙ୍କର ଧ୍ରୁବ କୁମାର ଜାଣ, ଯେଉଁ ପାଦେ ଧ୍ୟାଇ ବସିଲା ଶିଶୁମାର ଚକ୍ରେଣ। ଶିଶୁମାର ଚକ୍ର ବା ନାଭି ଚକ୍ରର ଅଗ୍ନିରେ ଯୋଗୀର ଅବଶିଷ୍ଟ କଳମସ ଯେତେ ସବୁ ଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଦହନ ହୋଇକରି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ଆତ୍ମା ସେଠାରୁ ନିର୍ମଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଧରି ଆହୁରି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ହୁଏ। ସେଠାରୁ ଯାଇ ଆତ୍ମା ପହଞ୍ଚେ କୋଉଠି, କହିଲେ ପ୍ରବେଶ ପରମ ସ୍ୱରୂପେ ବ୍ରହ୍ମ ନିର୍ବାଣ ମହଲ୍ଲୋକେ କଳ୍ପ ଆୟୁଷ ସିଦ୍ଧି ଗଣେ ଜହିଁ ରହନ୍ତି ଅନୁକ୍ଷଣେ। ଆତ୍ମା ଯାଇ ମହର୍ଲୋକରେ ପହଞ୍ଚେ। ଯେଉଁ ମହର୍ଲୋକ ହେଉଛି ଦେବତାଙ୍କ ନିବାସ ସ୍ଥଳୀ। ସିଦ୍ଧ ଯୋଗୀର ଆତ୍ମା ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଦେବତାର ପରିଚୟ ବହନ କରେ। ସେଠାରେ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଆୟୁଷଧାରୀ ସିଦ୍ଧ ବ୍ରହ୍ମବେତ୍ତା ମାନେ ସବୁ ଅବସ୍ଥାନ କରି ରହିଥାନ୍ତି। ଆତ୍ମା ଯାଇକରି ଦେଖେ, ତାହା ହେଉଛି ସାଧନାର ଶୀର୍ଷତମ ପାହାଚ। କଳ୍ପଭୋଗ ପରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟ ହୁଏ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ସେଠି ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପରେ ବିରାଜମାନ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଳୟ ବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ଆସେ। ଯେତେ ମଣ୍ଡଳରେ ସବୁ କୈବଲ୍ୟ ଯୋଗୀ ସାଧାରଣ ଆତ୍ମା ହଉ, ସିଦ୍ଧ ସାଧୁଙ୍କ ମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ହଉ, ନିତ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ସାଧୁ ମାନଙ୍କର, ସେମାନେ ସବୁ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ମଣ୍ଡଳରେ ସବୁ ଥାନ୍ତି। ଏଠି ଯେମିତି ଆମର ଦେହ ଅଛି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକରେ, ସେଠି ସବୁ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପରେ ଆତ୍ମା ଗୁଡିକ ଥାନ୍ତି। କହୁଥିଲି ପ୍ରଳୟ ବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ଅବସ୍ଥା କଣ ହୁଏ, କହିଲେ ସେ ପୁଣି କଳ୍ପ କ୍ଷୟ କାଳେ ଅନନ୍ତ ନିଶ୍ୱାସ ଅନଳେ ଦହନ ଦେଖି ଅନ୍ତରିକ୍ଷେ ଅନନ୍ତ ଶୟନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ। କଳ୍ପର ଅନ୍ତକାଳରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଳୟ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଅନନ୍ତ ଶେଷଦେବଙ୍କ ମୁଖରୁ ଅଗ୍ନି ନିର୍ଗତ ହୁଏ। ସେ ଅଗ୍ନିରେ ପୃଥ୍ୱୀଲୋକ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଏ। ସେତେବେଳେ ମହର୍ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଆତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମଲୋକକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ସେଠି ବ୍ରହ୍ମଲୋକକୁ ସେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ହେଇକରି ଯାଆନ୍ତି ପ୍ରଳୟ କାଳକରେ।
ଯେଉଁ ଲୋକରେ ଶୋକ ନଥାଏ କି ଦୁଃଖ ନଥାଏ, ରୋଗ ନଥାଏ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ନଥାଏ। ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଆତ୍ମାର ଗତିଟା କେମିତି ହୁଏ?